श्री गणिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः। नमो अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति सपदातिज्ञं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमीत्यं तं सजीवं स्वाद्वैत स्वाद्भुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो श्री विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। वंशाकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामग्नि गौरतीर्थे नमो नमः। नमो पंचातत्माकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तयवतार भक्त्यं नमामि भक्तशोक्तिं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवश विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। श्रीनिताय गौरप्रेमानंदे हरि हरि बोल। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतयुत्तम श्लोके भक्तिर्नैष्टिके। अंग कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अंग त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। अग्निस्मरणागत दीनात्र परित्राणपरायणे सर्वे स्वाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु तदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीनिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। কি বলবে নাকি? কিছু বলবে নাকি? না বলবো বলবো। প্রসাদ নাম বাল্য প্রসাদ যাদের দিচ্ছে নাম কি বলবো? সুজয় হাই। হরে কৃষ্ণ। আজকে আমাদের এই ভৈমী একাদশীতে হরিবাসরে যে সকল ভক্ত বাল্য প্রসাদ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন শ্রীকণ্ঠা গ্রাম নিবাসী সুজয় হাইত। বাল্য প্রসাদ দিয়ে আজকে সকল ভক্তের সবার জন্য দিয়েছেন এবং ওই সঙ্গে বাল্য প্রসাদ দিয়েছেন আমার সনাতন গুণী, উনিও ভক্ত সেবার জন্য আজকে এই ভৈমী একাদশী পূর্ণ লগ্নে বাল্য প্রসাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আরেকজন ভক্ত বাতাসা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমাদের এই হরিবাসরে কৃষ্ণেন্দু ভঞ্জ। আচ্ছা, আরেকজন ভক্ত পূর্ব দোহালি গ্রাম নিবাসী কার্তিক গুণী, উনিও আজকে ভক্ত সেবার জন্য বাল্য প্রসাদ দিয়েছেন। আর বাতাসা সকলের নাম বলার দরকার নাকি? বাতাসা আছে, যদি নাম বলার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাকে বলবেন, শেষে সব প্রচার করবেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ। শ্রীগুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। আজকের একাদশী জয়া একাদশী বা ভৈমী একাদশী। যদিও আজকের একাদশী অনেকগুলো নাম হয়, আমরা প্রায় একাদশীগুলো দেখেছি যে কোনো না কোনো একটি পুরাণে উল্লিখিত থাকে, কিন্তু আজকের একাদশী তিনটি পুরাণে তার মাহাত্ম্য উল্লেখ রয়েছে। তিনটি পুরাণ, কত বড় মাহাত্ম্য! কিছু দূর দিন যদি আমরা পিছিয়ে যাই, আমাদের দাদু ঠাকুমাদের সময়ে তারা বলতেন শয়ন উত্থান পাঁচ মোড়া, তার মধ্যে ভীমে ছোড়া। এই চারটে একাদশী তারা করতেন, শয়ন উত্থান পার্শ্ব ভীম ভৈমী একাদশী। কিন্তু আমরা চারটে একাদশী করতেন, বা তৎকালীন সময়ে বলা হতো যে এই বড় চারটে একাদশী করে। কিন্তু আমরা যত
শাস্ত্র পড়ছি, আলোচনা করছি, হরিবাসরে যাচ্ছি, ততই আমাদের সুকৃতির যে বৃক্ষ আস্তে আস্তে লতায় পাতায় ফুল ফলে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে আমরা বুঝতে পারছি না কোনো একাদশী ছোট বা বড় নেই। একাদশী একাদশী। বলি হে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি, আজকের জয়া একাদশী কি, আজকের হরিবাসর কি, বলিए जगन्नाथ धाम की, বলিए পুরী ধাম কি, যার গুরুবৃন্দ শ্রবণ করে হরি হরি বল, হরি বল। তাহলে আজকে পূর্ণ ফলে সুকৃতির ফলে আমরা আজকে অনেকেই উপস্থিতি হয়েছি, নতুন নতুন অনেকেই আমরা উপস্থিত হয়েছি এই হরিবাসরে। মহাপ্রভু বলেছেন ভগবানের প্রিয়জন হতে গেলে, কলিযুগে কৃপা পেতে গেলে দুটি বিষয়কে অবলম্বন করতে হবে। মহাপ্রভুর যদি কৃপা পেতে হয়, যদি কলির হাত থেকে বাঁচতে হয়, যদি বৈকুণ্ঠ লোকে যেতে হয়, দুটি দরজা পেরোতে হবে। কি সেই দুটি দরজা? একটি হলো হরিনাম সংকীর্তন, আরেকটি হলো বিষ্ণু ব্রত অর্থাৎ একাদশী ব্রত। এই দুটি ব্রত যদি আমরা ঠিকঠাক ভাবে করতে পারি, মহাপ্রভুর দোরগোড়ায় আমরা গিয়ে উপস্থিত হব, মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়ে আমরা কীর্তন সংকীর্তন করতে পারব। এই দুটি দরজা আমাদের পেরোতে হবে, তবেই কিন্তু আমরা কলির হাত থেকে রক্ষা পাব। একাদশীটা আপনি বাড়ি থেকেও করতে পারেন কি বা অনেকেও করে থাকেন, কিন্তু নাম সংকীর্তন একা একা ঠিক জমে ওঠে না। তাই মহাজনগণ বলেছেন হরিবাসরে গিয়ে নাম কীর্তন সংকীর্তন শ্রবণ কীর্তন করতে বলা হয়েছে। মহাজনগণ কেন বলেছেন? না, হরিবাসরে গেলে সাধু গুরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব এদের সান্নিধ্য আপনি পাবেন। এদের সান্নিধ্যর ফলে আপনি যে শ্রবণ করছেন কীর্তন করছেন, এদের কৃপার ফলে আপনার ওই শ্রবণ কীর্তনটা আরো পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। অনেকেই আছে আমরা একাদশী পালন করি না, শ্রবণের মধ্য দিয়ে আমরা মাহাত্ম্য পালন করেছি। ভগবান বলেছেন একাদশী পালন আর একাদশী মাহাত্ম্য শ্রবণ করা দুটোই একই ফল। একাদশী অনেকেই পালন করেননি, কিন্তু আজকের হরিবাসরে এসে আপনারা একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করছেন হরিবাসরে বসে, দুটোই ফল কিন্তু একই। কিন্তু বাড়িতে বসে যখন আপনি একাদশী ব্রত পালন করবেন, এই সাধু সঙ্গে বসে যে কীর্তন, এর সুযোগ আপনি কিন্তু পাবেন না, এর ফল কিন্তু আপনি পাবেন না। ধরে নেওয়া যায় একটি একাদশী ব্রত যদি আপনি পরিপূর্ণভাবে করেন, মানে নির্জলা ব্রত করেন, কলিযুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, আমরা কেউ কেউ নির্জলা ব্রত করেছি, তাহলে আপনি 100 নম্বর আপনি পাবেন। যদি আমরা নির্জলা না করতে পারি, অনুকল্প প্রসাদ হিসাবে আমরা কিছু গ্রহণ করেছি, কেউ ফলাহারি হয়েছেন, কেউ অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করেছেন, সেখানে আপনি নাম্বারটা পাবেন, কিন্তু একটু নাম্বারটা কমে যাবে। কিন্তু যদি আপনি হরিবাসর থেকে ব্রতটা শ্রবণ করেন, হরিবাসর থেকে রাত্রি জাগরণ করেন, আপনার নাম্বার যথাযথ আপনি 100 কিন্তু পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীগণিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আজকের জয়া একাদশী, কালকে বরাহ দ্বাদশী। আমরা যারা একাদশী পালন করছি,
দুটো ব্রত কিন্তু আমাদের পালন হয়ে যাচ্ছে। অলরেডি দ্বাদশী প্রায় এসে গেছে, তাহলে একাদশীটা আমরা পালন করলাম, সেই সঙ্গে সঙ্গে বরাহ দ্বাদশী পালন করলাম। দুটো ফল কিন্তু আমরা এই একাদশী পালনের ফল পেয়ে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে, আপনি যদি কোনো একাদশী ব্রত না করেন, শুধুমাত্র আজকের একাদশী ব্রত করার ফলে সমস্ত একাদশী ব্রতের আপনি ফল পেয়ে যাবেন। শ্রীগুণিতাই গৌর প্রেমানন্দে। অনেকেই আছে 4টে একাদশী করে, বৈনী একাদশী করেছেন, জয় একাদশী করেছেন। আজকের একাদশী পালন করলে সমস্ত একাদশীর ফল পাওয়া যায়। কেন বললেন ভগবান? কারণ যাতে করে কলিযুগের মানুষ, কলিহত জীব কিছু একটা করে, 12 মাসে 24টা একাদশী না করুক, বছরে 4টি করুক, 16 হাত মাস একসঙ্গে তো ধাপানো যায় না, ভেঙে যাবে। প্রথমে বললেন 4টে একাদশী করো বছরে, তারপরে না আস্তে 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 আপনাকে সব একাদশীগুলো দেখুন করতে হচ্ছে। আমরা যারা একাদশী ব্রত পালন করি, অন্যান্য দিন ঠিক সকাল 9টা-10টা পেরিয়ে গেলে, 11টা পেরিয়ে গেলে মনে হয় খিদা লাগছে, খিদা খিদা ভাব বা খেতে হবে, হ্যাঁ, পেটে ব্রিক নামক অগ্নি জ্বলছে। কিন্তু যখনই আপনি আগের দিন থেকে সংকল্প নিয়ে নিলেন, ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন আপনি সংকল্প নিলেন যে আজকে একাদশী, সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রিক নামক অগ্নিটা আর কিন্তু দাও দাও করে পেটে জ্বলছে না, মৃদু মৃদু ভাবে জ্বলছে। জ্বলছে কিনা ভক্তগণ, মায়েরা বলুন তো? অন্যান্য দিন দেখুন কত না খিদা পায়, কিন্তু একাদশী ব্রত এলে ওই অগ্নিটা, আমাদের পেটে যে অগ্নি রয়েছে, ব্রিক অগ্নি, অগ্নিটা আস্তে করে নিভিয়ে যায়, আস্তে আস্তে জ্বলে। তাই খিদাও আমাদের কম পায়, খিদাটাই মনে হয় না, সে কি করে। আর একাদশীর পরের দিন যখন পালন করবেন ওই মহাপ্রসাদ খেয়ে, দেখবেন কতটা না শরীর ফ্রেশ মনে হচ্ছে, হালকা মনে হচ্ছে। আমার তো মনে হয়, আপনাদের কি হয় আমি জানি না, কতটা শরীর ফ্রেশ মনে হয়। ঘুম থেকে ওঠার পর যখন মহাপ্রসাদ সেবন করি, শরীর খুব সুন্দর মনে হয়। কারণটা কি জানেন তো? কারণ ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তিনি আমাদের ওই খিদা মন্দাটা করিয়ে দেন। কখন যে খিদা লাগে, কখন লাগে না, মৃদু স্বরে তিনি ওইটা বোঝেন। কেন? ভক্তকে তিনি কষ্ট দিতে কখনো রাজি না, কখনোই চান না যে ভক্তের কষ্ট হোক। কারণ তিনি জানেন ভক্ত আমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এই ব্রতটি করছে। তা আমি যদি ভক্তকে কষ্ট দেই, আমি কখনো সহ্য করতে পারবো? বাবা কখনো পিতার সন্তানের কষ্ট দুঃখ সহ্য করতে পারে না। তিনি আমাদের বাবা, তিনি আমাদের বাবা, তিনি আমাদের দুঃখ বুঝেন, অভাব অভিযোগ সমস্ত কিছু বোঝেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে কালকের পারণটা 6:30 থেকে 9:30 মধ্যে, যদি একটু বেশি টাইম আছে আরো, তাই 6:30 থেকে 9:30 মধ্যে যথাসময়ে পারণটা আপনারা সেরে নেবেন। 10টা 1 করা আছে। হ্যাঁ, সোমবার 27 তারিখ, বৈশাখ এই মাঘ মাসের 27 তারিখ নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী, নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব দিবস, নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব দিবস। এই দিনে আপনাদের একটি করণীয় রয়েছে। কি করণীয়? অতি অবশ্যই নিরামিষ সেবা করতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িতে যে চিত্রপট রয়েছে নিত্যানন্দ প্রভুর, চিত্রপটের সামনে যে রান্নাটি বাড়িতে করবেন, তুলসী পত্র দিয়ে নিবেদন করবেন। বা যদি কারো বাড়িতে নিত্যানন্দ প্রভুর চিত্রপট না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি মনে মনে করে নিত্যানন্দ প্রভুকে ওই ভোগ আপনি নিবেদন করবেন। নিত্যানন্দ প্রভুর যদি আপনি কোনো ভোগ নিবেদন না করেন, সেক্ষেত্রে আপনি মিষ্টান্ন দিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু, যেহেতু জন্মদিন,
নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মদিন এই অর্থে বলা যায় না, যদিও আবির্ভাব দিবস বলা হয়, ভগবানের আবির্ভাব দিবস। তো আমরা কলিয়ত যদি আমরা এক কথায় ভাববো জন্মদিন। সেই জন্য নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় যে সমস্ত খাবার, সেইগুলোর মধ্যে কোনো একটা যদি দেওয়া যায়, নিত্যানন্দ প্রভুকে অর্পণ করা যায় ভোগ হিসাবে, তিনি খুব খুশি হবেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করবেন। মিষ্টির মধ্যে লবঙ্গ লতিকা, মিষ্টির মধ্যে লবঙ্গ লতিকা মিষ্টি তৎকালীন সময়ে পাওয়া যেত, এখন আর সেই অর্থে পাওয়া যায় না। তবে প্রভুর গাজরের মিষ্টি, গাজরের হালুয়া বা ক্ষীরের কোনো মিষ্টি প্রভুর খুব ভালো লাগে। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় ক্ষীরের মিষ্টি এবং লবঙ্গ লতিকা পাওয়া যায় না আমাদের এদিকে। আপনি ক্ষীরের মিষ্টি দিয়ে বা মাখা দিয়ে ভগবানকে মিষ্টান্ন নিবেদন করবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর চাটনি খুব পছন্দ, প্রিয় চাটনি, এবং টক ঝাল নোনতা সব কিছুই নিত্যানন্দ প্রভুর পছন্দ। এই যে আমরা শুক্তো বলি না, শুক্তো খুব নিত্যানন্দ প্রভুর পছন্দ। একটু বাড়িতে শুক্তো রান্না করলেন, ওই দিন শুক্তো তো নিরামিষই হয়, মনে করলে আপনি নিত্যানন্দ প্রভুকে ওই ভোগ নিবেদন করতে পারেন। চাটনি করলেন, বাড়িতে চাটনি করাই যায়, কোনো সমস্যা নেই। বা অত কিছু না ব্যবস্থা করে মিষ্টান্ন দিয়ে আপনি প্রভুকে হাতের কাছে যেটাই পাবেন, তবে কিন্তু ওই নকল দানা বন্ধ, নকল দানা বন্ধ। নকল দানা মানে নকুল, হ্যাঁ। আবার একটা দেখলাম নকুল দানা বেরিয়েছে, আমি একদিন দেখেছি একদম ছোট ছোট বেরিয়েছে, ছোট ছোট, হ্যাঁ একদম ছোট ছোট বেরিয়েছে। আমি বলি বাহ, আরো মডিফাই হয়েছে। আমরা যাচ্ছি বন্ধ করতে, আর কোম্পানি যাচ্ছে আরো মডিফাই করে ছোট করে বের করছে, হ্যাঁ আরো কম লাগবে। কিন্তু কখনোই নকল দানা আমরা ব্যবহার করব না, সেই হিসাবে আমরা মিশ্রি ব্যবহার করবো, মিশ্রি ব্যবহার করবো, একটু চেঞ্জ করবো। একটু মাখা নিয়ে এলেন, ভগবানকে একটু মাখা দিয়ে ভোগ নিবেদন করলেন। যেহেতু নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব দিবস, সেই হিসাবে আপনাদের অনুরোধ এটা আপনারা করবেন। নিত্যানন্দ প্রভু আপনাদের আশীর্বাদ করবেন। বলিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু কি, আর 3 বার বলতে হয়, বলিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু কি জয়, বলিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু কি জয়। আমরা সবাই ওই দিন পালন করব কি জয়, শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। হ্যাঁ, এই সামনের সোমবার 27 তারিখ নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী। আজকে জয়া একাদশীর মাহাত্ম্য আমরা শ্রবণ করব। এই জয়া একাদশী বা ভৈমী একাদশী 3টি পুরাণে রয়েছে। কয়টি পুরাণ? 3টি পুরাণে রয়েছে। কি কি 3টি পুরাণ? শ্রী গরুড় পুরাণ, আর পদ্ম পুরাণ, আরেকটি কি এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। এই 3টি পুরাণে এই জয়া একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত রয়েছে। কত বড় ব্যাপার, 3টি পুরাণের যার জায়গা রয়েছে। আমরা অন্যান্য একাদশীগুলো 1টি পুরাণে দেখি, 3টি পুরাণে রয়েছে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষিয়া একাদশী জয়া একাদশী মাহাত্ম্য ভবিষ্যত্তর পুরাণে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সংবাদে বর্ণিত রয়েছে। ভবিষ্যত্তর পুরাণে কি বলা হয়েছে? এই একাদশীকে জয়া একাদশী বলা হয়েছে ভবিষ্যত্তর পুরাণে। এবং গরুড় পুরাণে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীকে ভৈমী একাদশী নাম দেওয়া হয়েছে। গরুড় পুরাণে কি বলা হয়েছে? ভৈমী একাদশী বা ভীম একাদশী। এবং দেখা যায় পদ্ম পুরাণে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম পাণ্ডবা নির্জলা বা ভৈমী একাদশী। পদ্ম পুরাণ অনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীও কিন্তু আবার পাণ্ডবা নির্জলা বা ভৈমী একাদশীও বলা যায়। কোন পুরাণ বলছে? না পদ্ম পুরাণ বলছে। কেন বলছে? না পাণ্ডবগণ এই একাদশী পালন করেছিলেন বলেই পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী বলা হয়েও থাকে। কারণ কি? ভীমের কথা কেন এখানে এলো? কারণ
ভীম এমনই একজন মহাত্মা ছিলেন, কখনোই খিদা সহ্য করতে পারতেন না। তার পক্ষে এই নির্জলা একাদশী পালন করা খুব কষ্টকর ব্যাপার। এমনই তার পেটের খিদা ছিল, কিন্তু তিনি এই নির্জলা একাদশী পালন করেছিলেন। একসময় ইন্দ্রলোকে, স্বর্গলোকে ইন্দ্র রাজত্ব করছিলেন। সেইখানে অন্য দেবতারাও বেশ সুখে ছিল। ইন্দ্রদেব রাজত্ব করেছিলেন এবং দেবতারাও সেই ইন্দ্রলোকে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবেই ছিলেন। ইন্দ্রপুরীতে, কোথায় না স্বর্গলোকে। তারা পারিজাত পুষ্প শোভিত নন্দন কাননে অপ্সরাদের সাথে বিহার করতেন। প্রায় 50 কোটি অপ্সরা নায়ক দেবরাজ ইন্দ্র স্বেচ্ছায় আনন্দ ভরে তারা নৃত্য করতেন বলে জানা যায়। কতজন অপ্সরা? প্রায় 50 কোটি। কত কোটি? 50 কোটি। ভাবা যায়? কুম্ভ মেলায় মৌনী অমাবস্যাতে রেকর্ড ভিড় হয়েছিল, প্রায় 11-12 কোটির মতন ভক্ত স্নান করেছিল কুম্ভ মেলায় প্রয়াগরাজ। এবারে ওই স্বর্গেতে ইন্দ্রপুরীতে 50 কোটি অপ্সরাদের নৃত্য, চারটিখানি ব্যাপার। কত বড় প্ল্যাটফর্ম ছিল, কত বড় প্ল্যাটফর্ম! প্রয়াগরাজে স্নান করবার জন্য যে ঘাটটা বানানো হয়েছে, ঘাটটির প্রায় 12 কিলোমিটার ঘাট। 12 কিলোমিটার, এখান থেকে পাঁশকুড়া, প্রায় এত বড় ঘাট। তাহলে এত বড় ঘাটে যদি 11 কোটি লোক হয়, ভক্ত সমাগম হয়, তাহলে 50 কোটি অপ্সরাগণ থাকার জন্য কত বড় রাজপ্রাসাদ প্রয়োজন, কত না বড় জায়গার প্রয়োজন। শুধু অপ্সরাগণই ছিলেন না, গন্ধর্বরাও সেখানে থাকতেন। নৃত্য গীতে অনুষ্ঠানে তারা যোগদান করতেন। নৃত্যের সাথে সাথে গন্ধর্বগণ গান করতে লাগলেন। পুষ্পদত্ত, চিত্রসেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান গন্ধর্বরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এখন 50 কোটি অপ্সরার তো নাম বলা যায় না, সম্ভব নয় লিপিবদ্ধ করা। কিছু কিছু যারা প্রধান প্রধান অপ্সরা, গন্ধর্ব যারা প্রধান, যারা হেড, যেমন আমাদের হরিবাসরের প্রধান যারা হেড, একজন হেড এখন নৃত্য গীতে আর কি, যে যিনি হেড ছিলেন আমাদের হরিবাসরে, তিনি এখন অন্য জায়গায় আছেন, এখন কুটুম বাড়িতে আছেন, হ্যাঁ, আসছেন না। আমাদের হরিবাসরে যারা নৃত্য পরিবেশন করেন, হরিবাসরে যারা গীত পরিবেশন করেন, সঙ্গীত সংকীর্তন পরিবেশন করে, রয়েছেন তো হেড কাকাবাবু আমাদের রয়েছেন, সেই আরেক কাকাবাবু রয়েছেন। তদ্রূপ এই অপ্সরাদের মধ্যে এবং গন্ধর্বের মধ্যে যারা হেড ছিলেন, তারা হলেন পুষ্পদত্ত এবং চিত্রসেন। এরা প্রভৃতি গন্ধর্বরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চিত্রসেনের পত্নীর নাম ছিল মালিনী। আসলে কি জানেন, আমার পাশে কলি দাঁড়িয়েছে, এমন উৎপাত করছে, আমার মন সংযোগ চলে যাচ্ছে। মনসংযোগ একটা দরকার, ঠিক আছে? শ্রীহরিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল দরকার। এরা খারাপ নয়, এরা ভালো। কেন বলুন তো? যত মন দূরে যাবে তত আরো জোর করে বসাতে হবে। তার মানে এখনো আমি স্যাটিসফাইড নয় ভগবানের প্রতি। ভগবানের প্রতি যদি আমি 100% গুরুত্ব দিতাম, তাহলে কিন্তু মন যেত না। লোক ভেবে দেখুন, চিন্তা করে দেখুন, তাই না? তাই এদের খুব প্রয়োজন আছে। অনেকেই বলে যে শত্রু সমালোচনা হেনা তেনা, শত্রু থাকা প্রয়োজন। সমালোচনা করে বলেনি না আপনি সঠিক পথে চলছেন। আপনার যদি কেউ সমালোচনা না করে, আপনি কিন্তু বিপথে চালিত হয়ে যাবেন। তাই ওরা কিন্তু শত্রু নয়, ওরা বন্ধু।
আপনাকে সঠিক পথে ওরা নিয়ে যাচ্ছে। অনেকে আছে না, তুই হরিবাসরে যাও, এরকম বুড়া বুড়া কথা বলুন, তাহলে এটা আমাকে সাবধান করে দিচ্ছে, আমার ভালো পথটাকে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে দ্বিতীয় দিন আমি খারাপ কথা না বলি। তাহলে তিনি আমার শত্রু নন, তিনি আমার বন্ধু। শ্রীহরিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। চিত্রসেনের পত্নীর নাম মালিনী এবং পুষ্পবন্তী নামে তার একটি কন্যা ছিল। পুষ্পদত্তের পুত্রের নাম মাল্যবান। এই মাল্যবান পুষ্পবন্তীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। পুষ্পবন্তীর পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ দ্বারা মাল্যবানকে বশীভূত করছিল। নৃত্য গীত চলছে, গীত নৃত্য চলাকালীন তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। যদি অন্যমনস্ক হয়ে যায় গীতের দিকে নৃত্যের সময়, তাহলে তাল মিস হয়ে যাবে, লয় তাল ছন্দ মাত্রা এগুলো মিস হয়ে যাবে, গানের ডিস্টার্ব হবে, রাগ রাগিনীগণ অসুস্থ হবে। এই যে কীর্তনের শেষে হলুদ জলের ব্যবস্থা থাকে, কেন থাকে হলুদ জলের ব্যবস্থা? কেন থাকে? নারদ মুনি মনে একদিন অহংকার হলো। কি অহংকার? যে আমার মতন আর কেউ গীত করতে পারে না, গান করতে পারে না, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকার, গান করি। এই অহংকার হওয়ার ফলে তার গানেতে ভুল হয়ে যায়। তো তিনি ভগবানের নাম করতে করতে যখন তিনি ব্রহ্মলোকে পৌঁছালেন, প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে পৌঁছালেন, পিতা বললেন যে হে নারদ, তোমার মনে অহংকারের ফলে রাগ রাগিনী অসুস্থ হয়ে আছে। বলে কি করে পিতা? না, তুমি যে অহংকার করেছো আমার মতন কেউ গান করতে পারে না, এইটা ভাবার ফলে তোমার রাগ রাগিনী ভুল হয়ে গেছে। রাগ রাগিনী ভুল হয়ে যাওয়ার ফলে তারা যন্ত্রণায় ছটপট হচ্ছে, কাতর হচ্ছে। হ্যাঁ পিতা? বলে হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে নারদ মুনি কি করলেন না, দেখতে গেলেন, দেখি সত্যি কিনা, তাই কিনা। দেখলেন যে রাগ আর রাগিনী তারা দুইজন কাতর হয়ে যন্ত্রণায় ছটপট ছটপট করছে। কারণকে না, নারদ মুনির গান ভুল হয়ে যাওয়ার কারণে, সংকীর্তন ভুল হয়ে যাওয়ার কারণে। উপায় কি আছে পিতা? এর উপায় কি না, যখনই কোন রাগ রাগিনী ভুল হবে, লয় তাল মাত্রা ছন্দ ভুল হবে, সেই অপরাধ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দুর্বাতে করে হলুদ জল এই বাদ্যযন্ত্রের উপরে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং নিজের মাথায়, গলায়, হাতে নিতে হবে, ভবিষ্যতে যাতে না এই রাগ রাগিনীগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ে। হলুদ একটি অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে, আমরা জানি বিজ্ঞানগত দিক থেকে অ্যান্টিবায়োটিক। ওই রাগ রাগিনী যে কষ্ট পাচ্ছে, ব্যথা পাচ্ছে, আগেকার দিনে ব্যথা পেলে চুন হলুদ গরম করে দিত না? চোট লেগে গেলে, ব্যথা লাগলে হলুদ গরম করে দিত তো? বলুন, কথা বলুন। তো তাহলে কোথা থেকে এলো এটা? এখনো দেয়। কোথা থেকে এলো? ওই হলুদ জল আপনি যখনই দেবেন এই বাদ্যযন্ত্রের ওপরে, রাগ রাগিনী তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে উঠবে। তাই কীর্তনের শেষে হলুদ জল দেওয়ার প্রথা কিছু কিছু জায়গায় রয়েছে। যারা কীর্তন করেন তাদেরও এটা জানা প্রয়োজন, যাদের বাড়িতে কীর্তন হয় তাদেরও এটা জানা প্রয়োজন। আপনি যতদিন না পর্যন্ত হলুদ জল দিবেন ততদিন পর্যন্ত এই রাগ রাগিনী যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটপট ছটপট করবে। এবারে বলুন, আমরা ভক্ত, আমাদের জন্য অন্য কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, এটা কখনোই আমরা চাই না। তাই যতটুকু সম্ভব সুন্দরভাবে, সুষ্ঠুভাবে, ত্রুটিপূর্ণভাবে, ত্রুটিমুক্তভাবে, ত্রুটিপূর্ণ নয়, ত্রুটিমুক্তভাবে আমাদের সঙ্গীত পরিবেশন, কীর্তন পরিবেশন করতে হবে। নৃত্যগীত চলাকালীন স্বর্গলোকে ইন্দ্রের রাজসভায় উভয়ের দিকে বশীভূত হয়ে পড়ল, প্রেমে আসক্তি হয়ে পড়ল। ইন্দ্রের প্রতিবিধানের জন্য তারা দুইজনে নৃত্যগীতের সেই সভায় যোগদান করেছিল। ইন্দ্রকে খুশি করবার জন্য সেই সভায়
তার দুজনে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু একে অপরের দিকে তা আকৃষ্ট হওয়ার জন্য উভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারপর তারা দৃষ্টিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলো। দেখুন কোথায় গিয়ে পৌঁছালো, এমন একটি সময় গিয়ে পৌঁছালো যারা মুখে নৃত্য, মুখে সংকীর্তন, পায়ে নৃত্য আর হচ্ছে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমরা অনেকেই সংকীর্তন করতে করতে, আচ্ছা আমরা, আপনারা বলতে পারবেন যখন আমাদের বৃন্দা আরতি হয়েছিল, গৌরাঙ্গের আরতি হলো, এক মনে আমরা নৃত্য করেছি এরকম কোনো প্রমাণ আছে কি? প্রমাণ নেই। কারণ যদি এক মনে নৃত্য করতাম আমাদের এখনো মনে থাকতো কে কিরকম ভাবে নৃত্য করেছে। নৃত্য করতে করতে আমরা কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে যাই, মাঝে মাঝে আমরা অন্যমনস্ক হয়ে যাই, মনটা আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। এতজন আমরা হরিবাসরে বসে আছি, সব আপনারা দেখছেন আমাকে ঠিকই, কিন্তু মনটা আছে আপনার অন্য কোথাও। প্রত্যেকে নয়, কিছু কিছু ব্যক্তি এই মনটা যাবে আর আসবে, কানেকশন যাবে আর এরকম যাচ্ছে আসছে। এক মন এক প্রাণ হয়ে হরিবাসরে বসতে হয়। এক মন হলে তবে আপনি কৃপা পাবেন। আমি হরিবাসরে গেলাম, পাঠকের দিকে তাকিয়ে আছি, কি বললে আমি শুনলাম, কিন্তু পরের সেকেন্ডে আর আমার কিছু মনে নেই, আমি অন্য কথা চিন্তা ভাবনা করছি, এইটা কিন্তু অপরাধ হয়ে যাবে। হরি বল শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। পিছনের দিকে হাত উঠেনি, সবাই একবার জোরে শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। তারা এইভাবে কি হলো না, গানের নৃত্য গীতের বিপর্যয় ঘটলো। এক সময় ত্রুটি অবস্থায় নৃত্য গীত থেমে গেল। এইরকম তাল মান ভঙ্গ ভাব দেখে তারা পরস্পরের প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়ল। দেবরাজ ইন্দ্র তা বুঝতে পারলেন, তখন ক্রোধে তিনি তাদের অভিশাপ দিয়ে দিলেন। আমরা যারা সংকীর্তন করি কোথায় ভুল হচ্ছে দেখুন, আপনারা বসে আছেন, আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন কোথায় ভুল হচ্ছে কোথায় হচ্ছে? বুঝতে পারছেন না। যারা সংকীর্তন করে, যারা নৃত্য করে, তারাই বুঝতে পারবে কোথায় ভুল কোথায় ঠিক হচ্ছে, কোথায় কোন তালটা দিলে ঠিক হবে, কোথায় কোন মাত্রা দিলে ঠিক হবে, কোথায় কোন জুম দিলে ঠিক হবে। এটা যারা নৃত্য করে, যারা গীত করে, সংকীর্তন করে, তারাই বুঝতে পারে। যারা এই বিষয়ে অজ্ঞ তারা বুঝতে পারে, কিন্তু যারা জানে না, কীর্তন হচ্ছে আমরাও শুনছি, আমরা কখনোই বুঝতে পারি না। কিন্তু ইন্দ্রদেব তিনি বুঝতে পারলেন। ইন্দ্রদেব তিনি কি করলেন, এটা দেখে বুঝতে পেরে তিনি রেগে গেলেন। রে মূঢ়, এত বড় অপরাধ তোমার, এত বড় স্পর্ধা তোমার, তুমি কিনা আমার সভায় এসে কামে বশবর্তী হয়ে উঠছো। তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছো, তোমাকে আমি অভিশাপ দেব। তোমাদের দিক এখনই তোমাদের পিশাচজনী লাভ হোক। কি অভিশাপ দিলেন? তোমাদের পিশাচজনী লাভ হোক। পিশাচ আমরা বলি না, ভূত পেট পিশাচ বলি না, পিশাচজনী লাভ কিভাবে হয়? যারা আত্মহত্যা করে, আত্মহত্যা যা অপঘাতে যাদের মৃত্যু হয়, তাদের পিশাচজনী প্রাপ্ত হয়। যে জনির উদ্ধার নেই, সবসময় ঘুরে বেড়াবে, যতই আপনি তাদের উদ্দেশ্যে যাই কিছু করুন না। তবে হ্যাঁ, একটা একাদশী ব্রত রয়েছে, সেই ব্রত শুধুমাত্র সেই ব্রত করলে, একাদশী ব্রত করলে তবেই তাদের কিন্তু উদ্ধার। এছাড়া অন্য কোনো দান করলে এমন কোনো বিধান দেওয়া নেই যাতে করে সে জনি থেকে উদ্ধার হয়ে যায়। শুধুমাত্র বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ ব্রত করলে এই জনি থেকে উদ্ধার হওয়া যায়। যদি এই ব্রত তাকে কেউ ফল তাকে কেউ দান করে, তবেই সে এই জনি থেকে উদ্ধার পাবে, নাহলে কিন্তু সম্ভব নয়। পিশাচজনী লাভ করে তারা মত্রলোকে নিজ দুষ্কর্মের ফল ভোগ করতে লাগলো।
দেবরাজ ইন্দ্রের অভিশাপ দেওয়া মাত্রই পিশাচজনী লাভ করে মর্তলোকে তারা দুষ্কর্মের ফল ভোগ করল। ইন্দ্রের অভিশাপে তারা দুইজন দুঃখিত মনে হিমালয় পর্বতে বিচরণ করছিল। দুঃখ তো হবেই। কি দুঃখ? না, আমরা এমন কি অপরাধ করেছি যার জন্য আমাদের এত বড় শাস্তি পেতে হলো? এমন কি অপরাধ করেছি? এ তো হীন, একদম হীন অপরাধ, এ তো সামান্য অপরাধ। এই লঘু অপরাধের জন্য এত বড় গুরু শাস্তি, মনে দুঃখ কষ্ট, তারা হিমালয় পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিচরণ করছে। হিমালয় পর্বতে প্রচুর গরম নাকি? হিমালয় পর্বতে কি ঠান্ডা। আমাদের এই ঠান্ডা আবার ঘুরে এলো। এই ঠান্ডাটা বসন্ত পঞ্চমীতে হওয়ার কথা ছিল, পঞ্চমীতে না হয়ে এখন আমরা ঠান্ডা পাচ্ছি। ভীম একাদশী ঠান্ডা পাচ্ছি। শ্রীগুণিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ঠান্ডার দিনে ঠান্ডাও ভালো। যে এত ঠান্ডায় আপনারা এতজন এসেছেন, সত্যি আপনাদের ধন্যবাদ। আরেকবার জোরে শ্রীগুণিতাই গৌর প্রেমানন্দে। সত্যি না, আজকে কি প্রসাদ হয়েছে বলে আপনারা এসেছেন সবাই নাকি? আর বড় একাদশী, হাত তোলা একাদশী, এই একাদশী হাত পাবে না বলে এসেছি। আপনারা প্রত্যেক একাদশীতে আসবেন, এইটা অনুরোধ। একাদশী করুন না করুন, একাদশী করুন বা নাই করুন, হরিবাসরে একাদশীর দিন আসবেন, তাতেও একাদশীর ফল পাওয়া যায়। এটা গোবিন্দ বলেছেন শাস্ত্রে, যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি, নামের রাছেন আপনি শিবরি। তাহলে যেখানে এই যে একাদশী মাহাত্ম্য কে বলছেন? কৃষ্ণ নিজে মুখে বলছেন, কৃষ্ণচন্দ্র নিজে মুখে বলছেন। ঠিক ঠিকই বলছেন, সত্য। যেখানে কৃষ্ণ নিজে মুখে বলছেন, তার কথা শ্রবণ মাত্রই তো কৃপা পাওয়া যায়। তার কথা শ্রবণ মাত্রই তো কৃপা। কৃষ্ণের মুখের কথা, এটা অন্য কারো মুখের কথা নয়। হিমালয় পর্বতে প্রচুর ঠান্ডা, সেই ঠান্ডাতে স্মৃতি কাতর হয়ে নিজেদের পূর্ব পরিচয়ে বিস্তৃত হয়ে গেল। এইভাবে অতি কষ্টে সেখানে দিন যাপন করতে লাগলো। এত ঠান্ডা, তাতে তারা কি হলো? তাদের পরিচয় হারিয়ে ফেললো। তাদের মনে আর থাকলো না আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, কি অভিশাপে বা আমি এসেছি। আমরা দেখি না, আমরা যারা বয়স্করা, যারা বয়স্ক, বুদ্ধিভ্রম হয়ে যায়, কথা মনে রাখতে পারি না, এখনই কোথায় রাখলাম আবার খুঁজছি, এরকম হয় না? এটাও পূর্বজন্মের কুকর্মের ফল, সুকর্মের ফল নয়। কুকর্ম তারা করেছিল বলেই না তাদের স্মৃতিভ্রম হয়েছে, স্মৃতিভ্রম হয়েছে। এমন এমন ব্যক্তিদের আমরা দেখেছি যারা একদম কোনো কথা মনে নেই, প্রথম জীবনের কথা আবার মনে এসে, প্রথম 15-20 বছর বয়সের যে কর্মগুলো করেছিল সেইগুলো এসে গেছে। আর শেষের দিনের যে সমস্ত লোকজন, প্রিয়জন, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, তাদের কাউকে চিনতে পারছে না, সে সমস্ত কথাও মনে নেই, এমন আমরা দেখেছি। এগুলো কুকর্মের ফল। সুকৃতি থাকলে এগুলো হয় না। তাদের এমনই কুকর্ম ছিল, এমনই অভিশাপ ছিল, তাদের দুইজন পূর্বজন্মের কথা তারা ভুলে গিয়েছিল। এইভাবে চিন্তা করে তারা সেই পর্বতে মৃতপ্রায় ভাবে বাস করতে লাগলো। মাল্যবান এবং পুষ্পবন্তীর পূর্বে কোনো পূর্ণবশত সেই সময় শুক্লপক্ষিয়া জয়া একাদশী তিথি উপস্থিত হলো। তারা একটি অসত্য বৃক্ষের তলে নিরাহারে নির্জলা অবস্থায় নিশি যাপন করছিল। কি হলো না, তাদের পূর্ব পরিচয় তারা হারিয়ে ফেলেছিল। প্রচন্ড শীতের প্রকোপে তারা মৃদুপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, কথা বলতে পারছিল না। আর সেই দিন ছিল এই আজকের দিন, জয়া একাদশী, শুক্লপক্ষের, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী।
হ্যাঁ, আরেকটা কথা আপনাদের বলতে ভুলে গেছি। কি কথা? না, ভগবান যে 3টি মাস ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকেন, সেই মাসের আরেকটি মাস এই মাঘ মাস, সেই মাসের আরেকটি মাস এই মাঘ মাস। দেখুন, মাঘ মাস, আবার তার উপর কুম্ভ স্নান চলছে। 3টি স্নান হয়ে গেছে, এখনো 4টি রয়েছে। মাঘী পূর্ণিমা, শিব চতুর্দশী, আরেকটা কি আছে? শিব চতুর্দশী শেষ। না, 26 তারিখ শেষ, শিব চতুর্দশী শেষ, 26শে ফেব্রুয়ারি শেষ, শিব চতুর্দশীর দিন শেষ। হ্যাঁ, ওই দিন ওই স্নান হয়ে শেষ। সংক্রান্তি আছে। স্নান করে শেষ। হ্যাঁ, মাঘী পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, শিব চতুর্দশী। কুম্ভ, কুম্ভ কথার অর্থ কি? কলসি, কলস। কিসের কলস? অমৃতের কলস। কে রেখেছিল? দেবরাজ ইন্দ্র। কোথায় রেখেছিল? ওইখানে প্রয়াগে, যেখানে ত্রিবেণী সঙ্গম রয়েছে। রেখেছেন না গরুর মহারাজ রাখছেন। গরুর মহারাজ ইন্দ্রদেব রেখেছিল, আমার মাহাত্ম আমি পড়েছি। ইন্দ্রদেব। হ্যাঁ। গরুর মহারাজ যখন তার মা দাসিত্ব মোচনের জন্য যখন নিয়ে ওইটা গরুর আনছিল। গরুর। আচ্ছা, আমি এক জায়গায় পেয়েছি ইন্দ্রদেব এনেছিলেন। যাই হোক, না, ওটা ইন্দ্রদেবের কাছে সংরক্ষিত ছিল। আচ্ছা, সেখান থেকে নিয়ে এসেছিলেন গরুর মহারাজ। গরুর মহারাজ নিয়ে এসে ওই স্থানে রেখেছিলেন। রেখেছিলেন। রাখতে গিয়ে কি হয়েছিল? ওইখানে 2-4 ফোঁটা অমৃত পড়েছিল। কিন্তু এই বড় বড় স্নানের সময় ওইখানে যেতে দেয় না। ওখানে ত্রিবেণীতে যেতে হলে, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী যেতে হলে বোটে হয়ে যেতে হয়, বোটে করে। আর ওই দিনগুলোতে বোট বন্ধ থাকে। তবে আমার সৌভাগ্য, আমি যেতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু কুম্ভের জল আমি আমার মাথায় পেয়েছি। কুম্ভের জল আমিও পেয়েছি। এইটা আমার সৌভাগ্য, ভগবানের কৃপা। কুম্ভের জলটা পান করতে হয়। হ্যাঁ, পান করেছি এবং পেয়ে হয়েছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হরি বল। শ্রীনিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। বিশাল ব্যাপার, এখন যাওয়া সম্ভব সম্ভব নয়, পরে হাঁটতে পারবো নি। আস্তে। শ্রীনিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। গাড়ি থাকবে, মানে এখান থেকে পাঁশকুড়া এতটা হেঁটে হেঁটে কি হয়েছিল না, তারা নিরাহারে, মানে অভুক্ত অবস্থায়, অনিদ্রিত অবস্থায় নিদ্রা করেন। নিদ্রা পাবে কি করে? পেটে খিদা, এই মৃদু অভাব, মানে খুব শরীর দুর্বল, কাতর, নিদ্রাও ঠিকঠাক হচ্ছে না। তারা কোথায় বাস করেছিলেন না, অসত্য বৃক্ষের তলায়। দেবত্ব বৃক্ষ, অমরত্ব বৃক্ষ, অসত্য বৃক্ষ, সেই বৃক্ষের তলায় তারা সেই দিন শুক্লপক্ষের একাদশীর দিন, জয়া একাদশীর দিন তারা সেখানে উপস্থিত ছিল। শীতের প্রকোপে অনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হলো তাদের। পরদিন সূর্য উদয়ে দ্বাদশী তিথি উপস্থিত হলো। জয়া একাদশীর দিন অনাহার এবং রাত্রি জাগরণে তাদের ভক্তির অনুষ্ঠান পালিত হলো। শ্রীনিতাই গৌর প্রেমানন্দে। দেখুন কি হলো, তারা কিন্তু জানে না যে আমাদের ব্রত হয়ে যাচ্ছে, জানে না। যারা নার্সিংহোমের বেডে শুয়ে আছে, স্যালাইন চলছে, স্যালাইন খেতে পারছে না, মুখ খুলছে না, তাদেরও কিন্তু এই ব্রতটা হরিবোল হরিবোল হয়ে যাচ্ছে অজান্তে। ভগবান ফল দেখুন, ভগবান কত কৃপাময়, কত দয়াময়। এত ডিসকাউন্ট বাড়ির বাবা মাও দেয় না, স্কুলের মাস্টারও দেয় না, ভগবান যা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকেন। একটু সেবা বন্ধ, আপনাকে ফল দিয়ে দিলেন। যেহেতু তারা অনিদ্রা অবস্থায়, অভুক্ত অবস্থায় ছিলেন, তাদের কিন্তু ভক্তির অনুষ্ঠান, একাদশীর অনুষ্ঠান তাদের স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে পালিত হয়েছিল। এই ব্রত পালনের ফলে ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় তাদের পিশাচত্ব দূর হলো। তারা দুইজনে তাদের পূর্বরূপ ফিরে পেলেন। তারপর তারা স্বর্গে ফিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বাদশীর দিন সকালবেলায় অটোমেটিক ভাবে তাদের পিশাচত্ব দূরে গেল। অলরেডি তাদের তো স্বীকৃতি ছিল, এটা আমি বলতে বাধ্য, স্বীকৃতি ছিল। অল্পতে একাদশী পালন করার ফলে
তারা আবার ফিরে পেয়ে গেল, সেই পিশাচত্ব জমি থেকে উদ্ধার হয়ে গেল। আমরা দেখেছি গন্ধর্ব, আচ্ছা কলিযুগের গন্ধর্ব কারা? হরে কৃষ্ণ, পেছন থেকে বলুন মায়েরা। আগে জন্মে যারা ভগবানদের গান শোনাতো, এই জন্মে তারা কি হয়ে এসেছে? আগের জন্মে যারা গন্ধর্ব ছিল, এই জন্মে তারা কীর্তনিয়া হয়ে এসেছে, কীর্তন করছেন। গন্ধর্ব ভগবানদের নৃত্য গীত পরিবেশন করতে বলে এই জন্মে কীর্তনিয়া হয়ে হরিনাম সংকীর্তন করছে। কিন্তু আমি গিয়ে যদি কীর্তনিয়া হয়ে যদি ওই কীর্তন আসরে যদি অনেকের বাড়িতে আমরা দেখেছি কি দেই, সঙ্গে সঙ্গে বিড়ির বান্ডেল, সুপারি, মৌরি দিয়ে দিলাম প্লেটে করে, হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল হয়ে গেল। এই জন্ম হয় বা আর না হয়, পরের জন্ম আর হলো না। আপনার সুকৃতি ছিল বলে আপনি কীর্তনিয়া হয়েছেন। আপনি গন্ধর্ব থেকে এই জীবনেও জড় জগতে এসে আপনি ভগবানের নাম কীর্তন করছেন, সংকীর্তন করছেন। এটা কিন্তু সবাই করতে পারে না, কিন্তু সেই সুকৃতিকে ধরে রাখতে হলে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রাখতে হবে, যতটা পারবেন। এই বলে হরিবাসরে গিয়ে আপনি ওই বিড়ির প্যাকেট, সিগারেটের প্যাকেট, আর কি বলে এটাকে, সুপারি, বিমল দিয়ে দিল প্লেটে করে। সম্মান কি না? কীর্তনিয়ার সম্মান না। যিনি কীর্তন করাচ্ছেন তিনিও জমালয়ে যাবেন, আর যিনিও করছেন তিনি কিন্তু জমালয়ে যাবেন। সাবধান করে দিলাম। কখনোই ওই হরিবাসরে বসে হরিবাসরের অপমান করবার মতন আপনার স্পর্ধা হয় না। হরিবাসরে বসে কখনোই পান, বিড়ি, সিগারেট, গুটখা, মদ্যপান করা যায় না। হরিবাসরের অপমান, হরিবাসরে বসে আপনি এটা করতে পারেন না। তাই সুকৃতি ছিল বলে এই জন্মে আপনি কীর্তনিয়া হয়েছেন, নাম সংকীর্তন করছেন। যদি না থাকেন আর আপনি পাবেন না। মাল্যবান বললেন, হে প্রভু, ভগবান বাসুদেবের কৃপায় জয়া একাদশী ব্রত পুণ্যের প্রভাবে আমাদের পিশাচত্ব দূর হয়েছে। তাদের কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, হে মাল্যবান, তোমরা এখান থেকে আবার অমৃত পান করো। একাদশী ব্রতে যারা আসক্ত এবং যারা কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ, তাদের আমাদের পূজ্য বলে জানাবে। কৃষ্ণ কি বলছেন মন দিয়ে শুনুন মায়েরা। কি বললেন না? যারা একাদশীতে আসক্ত, যারা কৃষ্ণ ভক্তি প্রণয়ন, যারা কৃষ্ণ ভক্ত, যারা বিষ্ণু ব্রত করেন, তারা আমাদের পূজ্য বলে জানবে। কে বললেন? ভগবান বলছেন তারা সকলের পূজনীয়। তাই তো ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধুগণ, গুরুজনগণ, মহাত্মাগণ, মহারাজগণ, তারা সকলেরই প্রণম্য, পূজনীয়। কারণ তারা বিষ্ণু ব্রত করেন বলে, কৃষ্ণ ব্রত করেন বলে, একাদশী পালন করে বলে, তাই না? হে মহারাজ, এই জয়া ব্রত ব্রহ্ম হত্যা জনিত পাপকেও বিনাশ করে। এই ব্রতের পালনের সমস্ত প্রকার দানের ফল লাভ হয়, যজ্ঞ তীর্থের ফল লাভ হয়। আপনারা বলছেন না আপনারা কুম্ভ মেলা যাবেন, তীর্থ করতে যাবেন? ভগবান কি বলছেন? এই ব্রত পালনে সমস্ত প্রকার দানের ফল লাভ হয়। কি হয়? সমস্ত প্রকার দানের ফল লাভ হয়, সমস্ত প্রকার যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সমস্ত প্রকার তীর্থের ফল লাভ হয়। শ্রীগুরু নিতাই। তাহলে আমাদের কি আর তীর্থে যাওয়া প্রয়োজন? কত বড় ডিপেন্ডেন্ট ভগবান। মানে সত্যি কথা বলতে কলিযুগে এক থেকে আর বড় ব্রত হয় না। আপনি যার জন্য এই একাদশী ব্রতের উপরে এত বড় চাপ দেওয়া হয় যে করুন করুন করুন, পেছনে লেগে থাকা হয়, কিছু করুন না করুন, এইটা করুন এইটা করুন এইটা করুন। কেন এত মাহাত্ম্য, এত ডিসকাউন্ট
যেটাতে অন্য কোনো ব্রতেতে আপনি পাবেন না। শুধু তাই নয়, এই একাদশী ব্রতের প্রভাবে অবশেষে তীর্থের সমস্ত পুণ্যফল লাভ হওয়া যায় এবং একাদশী ব্রত পালন করলে সমস্ত ব্রতের ফল পাওয়া যায়। আনন্দে মহা আনন্দে অনন্তকাল বৈকুণ্ঠে বাস করা যায় এই একাদশী ব্রত পালন করলে। এই জয়া একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য পাঠ এবং শ্রবণে অগ্নিষ্টম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। শ্রীগুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। আমরা যারা সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য পালন শুনলাম, হয়তো একাদশী পালন করেননি অনেকেই আছে, কিন্তু ব্রত মাহাত্ম্য শোনা মাত্রই কিছুটা ফল তাদের পাওয়া যায়। এইখানে রহিল মোর গ্রন্থের লহরী, বদন ভরে সবাই মিলে বলুন হরি হরি। শ্রীগুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় পরমাত্মনে। পাপহং পাপ কর্মহং পাপত্য পাপ সম্ভব, ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্ব পাপ হরো হরি। बोलिए भगवान कृष्णचंद्र की जय, बोलिए আজকের একাদশী की जय, ভৈমী একাদশী की जय, पुरी धाम की जय, जगन्नाथ प्रभु की जय, बलराम प्रभु की जय, सुभद्रा मैया की जय, नीलाचल वासी की जय, पूरी नवद्वीप धाम की जय, अद्वैत महाप्रभु की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। যে যার গুরু গোবিন্দ শরণ করে হরি হরি বল, হরি বল। শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। এই দিন জলাশয় থেকে বধ করা হয়েছে, ওই জন্য পঞ্চপাণ্ডব নিরাহার ছিল। আর কথা কেন গো? এই ভিডিওটা বন্ধ করো। গণেশ ডিম না খেয়ে যা সারাদিন আর দুটো